Welcome to DRTSPR show. This is Dr. Tangella Shiva Prasad Reddy alias Dr. TSPR. Namaste, Adab, hello and a warm welcome to Shiva Prasad Garu. He is an advocate and he deals with sovereignty. వారు ఒక వకీల్ సాబ్. గణతంత్రం అంటే ఏంది? తంత్రం, ఆ తంత్రం గణతంత్రమేనా? మన గణతంత్ర దేశమేనా? क्या हम गणतंत्र देश है? आजादी मिल गया है, गणतंत्र देश है क्या? Are we a sovereign republic having submitted constitution to ourselves? మనకు మనమే గణతంత్ర దేశం ఎందుకు అనుకుంటామంటే రాజ్యాంగాన్ని మనమే సమర్పించుకున్నాం. మనమే రాజ్యాంగం. संविधान को हम खुद को सौंपा है, इसलिए हम ही संविधान है. क्या हम गणतंत्र संविधान देश है, आजाद देश है? आज का चर्चा, क्योंकि आधार के साथ हम शो करते हैं और जिसको भी हमसे ये शो के बारे में हो या इसके पहले जो भी शो के बारे में आपका भेद अभिप्राय कुछ है तो आप मेरा नंबर 9440465339, आप जहां भी हो वहां से कनेक्ट होके हम शो करेंगे आपके साथ, लेकिन आधार होना चाहिए. वी विल कनेक्ट anyone who is differing with us on this show or earlier shows. My number is 9440465339. I will connect you from wherever you are through evidences enlisted before any show, and you have freedom to speak. Why I'm taking up this show today is all of a sudden, all those who have been trolling against Congress or opposition parties, including shamelessly those who are trolling against the lady Himanshi who lost her husband, is from Navy, and when she said let peace prevail, there should not be anything against Kashmiris and Muslims, nonsensical fellows they are trying to troll. Did you lose anyone from your house, either in Kumbh Mela, Rail Stampede, Delhi Railway Station Stampede, or Pahalgam, or before Pulwama, and again Simhachalam, Tirupati Stampede? Did you lose anyone from your family near and dear? How dare you try to? And why are you not questioning Modi? On the floor of parliament, he said there is no encroachment into Indian territory by Chinese. Now, Ministry of External Affairs clearly stated they have forcefully occupied. Why Modi and Amit Shah and all those trolling, including RSS, have not initiated a war against China? Because Ladakh is also part of the same Jammu and Kashmir. Now, nearer to Leh, this Pahalgam, Pulwama region is also in the same Kashmir area. Because you have already allowed China to encroach and shamelessly accepting. These terrorists, they don't have any religion, any caste. They dared to come and kill innocents. There was no security, I'm telling you. All of a sudden, the ED, CBI, IT says there is no case against 2G scam and Commonwealth Games. That means they have absolved Congress party and Tamil Nadu, DMK, Kanimoli and Raja. Why? All of a sudden. So you claim CBI and ED is under Amit Shah and Modi only. Then why did they allow Congress to go out of it? That too during election time, Bihar and West Bengal. You troll Modi and Amit Shah, you ask them. And what about Deccan Herald case? Is there any compromise? That is why independent India, and we are partyless actually. It is a conspiracy to brought in parties. Are the parties, politicians are all guided by someone else? Again, enslaving entire India means citizens of India. क्या हमको गुलाम बना दिया ये सब पार्टी मिलके? के लिए आज का शो महत्व है. Sir, please go ahead. I think I have given you the history. Why parties shamelessly blame each other and at a stroke compromise without even a whisper. Sir, please. సార్ ఫస్ట్ స్లైడ్ చూపిస్తారా సార్? యా, మీరు ఇక్కడ మా వైపు చూసి కొద్దిగా ఇటు మా వైపు కూడా ఉండండి మీరు. ఇదే కదా? అదే అండి. గో ఇట్ సార్. మీటింగ్ డిస్కనెక్టెడ్ వచ్చింది. లేదా ఉన్నారు సార్, మీరు ఉన్నారు, మాట్లాడండి. ఉన్నారా? ఉన్నారు. మీరు కొద్దిగా కిందికి రండి, ఇంకొద్దిగా మీ ముఖం ఇటు కెమెరా వైపు సైడ్.
Yeah, please. ఓకే Go సార్. ahead. Yeah. ఇక్కడ ఓకే, ఇండియన్ ఇండిపెండెన్స్ యాక్ట్ 1947 వచ్చింది కదా సార్. No. వచ్చినప్పుడు 2 డొమినియన్స్ అన్నవి ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగింది. Okay. డొమినియన్స్ అంటే బ్రిటిష్ వాళ్ళ సిస్టమ్ లో ఎలా ఉంటుంది అంటే వేరే వేరే దేశాలు మొబైల్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ పెట్టుకున్నారు. మీ ఆ మొబైల్ డిస్టర్బెన్స్ వస్తుంది, వాయిస్ పోతుంది. ఆ మొబైల్ ఆన్ కాగానే. ఓకేనా సార్ ఇప్పుడు? ఇప్పుడు ఓకే ఉంది. ఓకే, ఈ డొమినియన్స్ ఎట్లా ఉంటాయి అంటే ఆస్ట్రేలియాది ఒక డొమినియన్, వాళ్ళని ఒక ప్రైమ్ మినిస్టర్ పెట్టుకుంటారు. ఇట్లా కెనడా ఒక డొమినియన్, వాళ్ళకి కూడా ఒక ప్రైమ్ మినిస్టర్ పెట్టుకుంటారు. సౌత్ ఆఫ్రికా ఒక డొమినియన్, వాళ్ళకి కూడా ఒక ప్రైమ్ మినిస్టర్ పెట్టుకుంటారు అనమాట. సోవరెనిటీ అన్నది అన్ని డొమినియన్స్ కి సంబంధించి కూడా బ్రిటిష్ కింగ్ కిందనే ఉంటాయి. అట్లాగే ఇండియన్ ఇండిపెండెన్స్ యాక్ట్ 1947 కింద కూడా డొమినియన్ ఆఫ్ పాకిస్తాన్ అండ్ డొమినియన్ ఆఫ్ ఇండియా అన్నది ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగింది. ఈ సెక్షన్ 2కి వెళ్తే ఏమని ఉంటుందంటే సోవరెనిటీ ఓవర్ ఇండియా ఈజ్ వెస్టెడ్ విత్ ద బ్రిటిష్ క్రౌన్ అని ఉంటుంది. సోవరెనిటీ ఇఫ్ ఈజ్ వెస్టెడ్ ఇన్ ఏ సింగిల్ ఇండివిజువల్ దెన్ అది మొనార్కియల్ స్టేట్ అవుతుంది. అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉందా మనకు అది దీంట్లో? ఈ సెక్షన్ 2 చూడండి సార్, కింద స్క్రోల్ చేసి. ఫస్ట్ షెడ్యూల్, థర్డ్ షెడ్యూల్. ఓకే, ఇక్కడ ఆపండి. సెకండ్ సబ్జెక్ట్ ఇది సెక్షన్ 2 ఉంది కదా, ఇది ది సెట్ కొంచెం పైకి అనండి, స్క్రోల్ చేయండి, కొంచెం పైకి అనండి. ఇది సెకండ్ అది ఉంది కదా, ఆపండి. ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ టు ద ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ ద సబ్సెక్షన్ 3 and 4 of this section, the territories of India shall be the territories under the sovereignty of His Majesty. His Majesty అంటే ఇక్కడ బ్రిటిష్ కింగ్ అన్నమాట. మై గాడ్, వాట్ ఆర్ యూ డూయింగ్ సార్? Is it true? This is the act and this is the official document. ఇది మనం తయారు చేసుకుంది కాదు, ఏ థర్డ్ పార్టీ చేసింది కాదు. ఇది బ్రిటిష్ పార్లమెంట్ వాళ్ళు పాస్ చేసినటువంటిది. దీని ప్రకారం సోవరెనిటీ ఓవర్ ఇండియా ఈజ్ వెస్టెడ్ విత్ ద బ్రిటిష్ కింగ్. అంటే సోవరెనిటీ ఒక ఇండివిజువల్ చేతుల్లో ఉంటే అది మొనార్కియల్ స్టేట్ అవుతుంది, అతన్ని కింగ్ అంటారు. సో అంత ముందు ఏముండేవాడు అంటే ఎంపరర్ గా ఉండేవాడు. బ్రిటిష్ ఇండియా టెరిటరీ వేరు, ప్రిన్స్లీ స్టేట్స్ ఒక టెరిటరీ వేరు, రెండు కంబైన్ చేసి బ్రిటిష్ ఇండియన్ ఎంపైర్ అనేవాడు అనమాట. ఇందులో ఆయన ఎంపరర్ అనమాట. ప్రిన్స్లీ స్టేట్స్ అనేవాళ్ళు ప్రిన్స్లీ స్టేట్స్ లో ఉండే సబ్జెక్ట్స్ అందరూ కూడా ఇండివిజువల్ కింగ్ యొక్క సబ్జెక్ట్స్, బ్రిటిష్ సబ్జెక్ట్స్ కింద రారు వాళ్ళు. బ్రిటిష్ ఇండియా పార్ట్ లో ఎవరైతే టెరిటరీలో ఎవరైతే సిటిజన్స్ ఉన్నారో వాళ్ళు మాత్రమే బ్రిటిష్ సబ్జెక్ట్స్ అనమాట. వాళ్ళకి సంబంధించినంత వరకే సబ్జెక్ట్ టు సమ్ అగ్రిమెంట్స్ ఈ బ్రిటిష్ లాస్ అన్ని అప్లికబుల్ అవుతాయి. ప్రిన్స్లీ స్టేట్స్ సంబంధించి టెలిగ్రాఫ్ కానీ లేకపోతే టెలిఫోన్ లైన్స్ కానీ రైల్వే లైన్ కానీ ఇట్లాంటివన్నీ సబ్జెక్ట్ టు సమ్ అగ్రిమెంట్స్ కొన్ని బ్రిటిష్ లాస్ మాత్రమే అప్లికబుల్ అవుతాయి అన్నమాట. వీళ్ళందరూ కూడా ఇండిపెండెంట్ గా ఉండేవాళ్ళు, సబ్జెక్ట్ టు ద డామినేషన్ ఆఫ్ ద బ్రిటిష్ అనమాట. ఈ 1947 15th August ఏమైందనంటే ఈ ప్రిన్స్లీ స్టేట్స్ అన్ని కూడా ఈ డొమినియన్ లో కలిసిపోయినాయి. డొమినియన్ లో కలిసిపోయినప్పుడు ఇంకా ఎంపరర్ అనేవాడు ఉండడు కదా, ఎంపరర్ పోస్ట్ ఉన్నారు తీసేసి కింగ్ అయిపోయాడు అనమాట. అంటే హీ బికేమ్ మోర్ పవర్ఫుల్ అండ్ ఆల్ ద ప్రిన్స్లీ కింగ్స్, ప్రిన్స్లీ స్టేట్ సబ్జెక్ట్స్ అందరూ కూడా బికేమ్ బ్రిటిష్ సబ్జెక్ట్స్ అప్పటి వరకు. ఇప్పుడు హైదరాబాద్ వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా నిజాం సబ్జెక్ట్స్ కింద ఉండేవాళ్ళు. ఎప్పుడైతే వీళ్ళు డొమినియన్ లో 1948 లో బ్రిటిష్ డొమినియన్ ఆఫ్ ఇండియాలో ఎప్పుడైతే కలిసిపోయారో అప్పుడు హైదరాబాద్ నిజాం సబ్జెక్ట్స్ బికేమ్ బ్రిటిష్ సబ్జెక్ట్స్ అన్నమాట. సో దే లాస్ట్ లిమిటెడ్ ఫ్రీడమ్ ఆల్సో. దాని కిందకి ఇది వస్తుంది సార్. సామంతరాజులు ఇది సబ్జెక్ట్ సామంతరాజులు పోయి ఒకటే రాజు అన్నది ఏంటండి, సామంతరాజులు వెళ్ళిపోయి ఒకటే రాజు ఉన్నాడు ఇప్పుడు. మన దాంట్లో చెప్పుకోవాలంటే సామంతరాజులు అందరూ వెళ్ళిపోయారు. వాళ్ళందరినీ ప్రీవీ పర్స్ కింద బిచ్చగాళ్ళని చేసేసి పంపించేసేసి వీడు మాత్రం ఒకడు అట్లా ఉండిపోయాడు. ఈ రోజు వరకు కూడా. మరి ఇప్పుడు మనము ఈ సావరీని అయితే తర్వాత అడుగుతాను మీకు అంతా చెప్పిన తర్వాత. నేను ఐఎమ్ షాక్డ్ మీరు చూపించేటివి, ఎందుకంటే లెట్ మీ షో ఇట్ టు ది ఎంటైర్ ఇండియా అండ్ ది వరల్డ్. ఈజ్ ఇట్ ట్రూ? ఇండియన్ ఇండిపెండెన్స్ యాక్ట్ సెక్షన్ చదివినిపిస్తున్నాను సార్. ఇండియా అదే చూపిస్తున్నాను, ప్రపంచానికి తెలవాలి కదా. సార్, Indian Independence Act 1947, this is the official document, and as per this document, and as he has read out the dominions,
we are enslaved. That means we are not independent, but we are under the king of British. అంతేనా సార్? అంతే అండి. కింగ్స్ రోల్లో ఉన్నప్పుడు మనకి అసలు ఇండిపెండెన్స్ వచ్చిందని ఎలా చెప్తామండి? ఇప్పుడు బ్రిటిష్ గవర్నింగ్ సిస్టంలో ఎలా ఉంటుందంటే కింగ్ యొక్క గవర్నమెంట్ ని పీపుల్ ఎలక్ట్ చేసుకుంటారు. ఆ పీపుల్ రిప్రజెంటేటివ్స్ ఒకటిని ఎన్నుకొని ప్రైమ్ మినిస్టర్ కింద చేసుకుంటే ప్రైమ్ మినిస్టర్ కింద కింగ్ అపాయింట్ చేస్తాడు అన్న. సేమ్ థింగ్ హ్యాపెన్ ఇన్ ఇండియా ఆల్సో. అంటే ఇప్పుడు వీఆర్ నాట్ అన్ ఇండిపెండెంట్ సావరిన్ రిపబ్లిక్ అంటారు మీరు. As on 15th August 1947, India remained British possession and the people of this country remained British subjects, including Nehru and Gandhi. What is the position of today, you and me? టుడే అన్నది ఇంకా సటిల్ గా దాన్ని ఇవన్నీ కూడా కింద అండర్ ద కార్పెట్ అన్నట్టు దాచిపెట్టారు. అది నేను మీకు నెక్స్ట్ లేటర్ అన్న మీకు తెలుస్తుంది. నెక్స్ట్ విచ్ వన్ యూ వాంట్ మీ టు షో? ఏదన్నా ఓపెన్ చేయండి సార్, అది ఉన్నది నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఇది వాట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ బ్రిటిష్ సబ్జెక్ట్ అన్న 1973లో బ్రిటిష్ పార్లమెంట్ లో ఒక అతను అడిగాడు అన్నమాట, గవర్నమెంట్ ఆఫ్ యునైటెడ్ కింగ్డమ్. ఓకే సార్. ఇందులో వాళ్ళు ఏం ఆన్సర్ ఇచ్చారంటే సిటిజన్ ఆఫ్ ద యునైటెడ్ కింగ్డమ్ అండ్ కాలనీస్ ఆర్ ఆఫ్ ఏ country mentioned in section 1(3) of the British Nationality Act as amended has the status of British subject by virtue of that citizenship in addition to the status is held by. అంటే ఏమంటున్నాడు అంటే యునైటెడ్ కింగ్డమ్ లో ఉన్నటువంటి పౌరులు, యునైటెడ్ కింగ్డమ్ కింద ఉన్నటువంటి కాలనీస్ లో ఉన్నటువంటి పౌరులు, లేదా ఏదన్నా ఒక కంట్రీ సెక్షన్ 1(3)లో మెన్షన్ చేయబడి ఉన్నటువంటి కంట్రీలో పౌరులుగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా బ్రిటిష్ సబ్జెక్ట్స్ అని చెప్పబడుతుంది. ఇప్పుడు మీకు ఇచ్చిన డాక్యుమెంట్స్ లో బ్రిటిష్ నేషనాలిటీ యాక్ట్ 1948 అన్నది ఉంది, అది ఓపెన్ చేయండి. హలో. ఇందులో సెక్షన్ 1కి వెళ్ళండి సార్. స్క్రోల్ చేస్తూ కింద సెక్షన్ 1కి వెళ్ళండి. పార్ట్ 3 అయింది ఇది బ్రిటిష్. ఇది ఇక్కడ కొంచెం స్క్రోల్ చేయండి పైకి. ఇంకా తీసుకోపోవాలా? ఇది ఇంకొంచెం పైకి, ఇంకొంచెం పైకి. ఇక్కడ కాపండి, కిందకి రావాలి. సెక్షన్ 1లో 1 కనిపించాలి, సబ్ సెక్షన్ 1 కనిపించదు. ఇక్కడ కాపండి. Subsection 1. Every person who under this act is a citizen of the United Kingdom and colonies or who under any enactment for the time being in force in any country mentioned in subsection 3 of this section is a citizen of that country shall by virtue of that citizenship have the status of a British subject. ఇప్పుడు subsection 3కి వెళ్ళండి, కిందకి స్క్రోల్ చేయండి. ఇక్కడ ఆపండి, ఇక్కడ పైకి క్రాస్ చేసాం. ఇక్కడ కాపండి. The following are the countries herein before referred to, that is to say Canada, Australia, New Zealand, the Union of South Africa, Newfoundland, India, Pakistan, Southern Rhodesia and Ceylon. ఇందులో ఇండియా అన్నది ఉంది. ఇండియాలో ఉన్నటువంటి పౌరులందరూ కూడా బ్రిటిష్ సబ్జెక్ట్స్ కిందనే వస్తారు అని బ్రిటిష్ నేషనాలిటీ యాక్ట్ 1948 అన్నది డిక్లేర్ చేస్తుంది. బ్రిటిష్ సబ్జెక్ట్ ఎవరు అని 1973లో బ్రిటిష్ పార్లమెంట్ లో ఒక సభ్యుడు అడిగిన ప్రశ్నకి ఈ సెక్షన్ ని ఉదహరిస్తూ వాళ్ళు చెప్పడం జరిగింది అన్నమాట. అంటే బ్రిటిష్ సబ్జెక్ట్ అంటే ఎవరైతే బ్రిటిష్ రాజు యొక్క పాలిత వర్గం కింద అతని కింద ఉన్నారో వాళ్ళందరినీ కూడా బ్రిటిష్ సబ్జెక్ట్స్ అంటారు. సో యాజ్ పర్ ఇన్ 1973 the people of this country are regarded as British subjects by the British law. This is proved. The British Nationality Act 1948 passed by the British Parliament in 1948. Goodness. Okay, sir? Yeah.
నెక్స్ట్ ఏ డాక్యుమెంట్ అన్నా మీరు ఓపెన్ చేయండి. ఇదేమో August 15th గెజెట్ ఆఫ్ ఇండియా వాళ్ళు పబ్లిష్ చేసింది. బీయింగ్ ద సోవరిన్ ఆఫ్ దిస్ కంట్రీ, హిజ్ మెజెస్టీ ద కింగ్ appointed Mountbatten as his representative to administer British possession, that is India. దాని యొక్క గెజెట్ యొక్క పబ్లికేషన్ ఇది. On this forenoon of this day, so and so was appointed by, whereas His Excellency Rear Admiral the Right Honorable Viscount Mountbatten of Burma has been appointed by His Majesty. His Majesty అంటే కింగ్ అన్నమాట, కింగ్ ఆఫ్ ఇండియా. king of India ఎందుకంటే he is vested with the sovereignty over India, and hence he is regarded as the king of India, to be his governor general of the dominion of India, and has assumed the said office. The said appointment is hereby notified. ఇది గెజెట్ ఆఫ్ ఇండియాలో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా వాళ్ళు పబ్లిష్ చేసింది. గుడ్నెస్, వాట్ ఈస్ దిస్ నాన్సెన్స్ గోయింగ్ ఆన్? 15th August 1947 డాక్యుమెంట్ ఇది, అఫీషియల్ డాక్యుమెంట్. ఎవరు ఎప్పుడు కావాలనుకున్నా కానీ డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. ఇది you're challenging government website నుంచి. Still this document is there in the government website. గవర్నమెంట్ వెబ్సైట్ లో e-gazette.gov.in అనేది ఉంటుంది. అక్కడికి వెళ్ళి ఈ డేట్ పర్టికులర్స్ ఇస్తే మీరు ఇది డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. నేను అట్లానే డౌన్లోడ్ చేసుకున్నాను. What does this imply? This implies that India is a position of British, and he being above, beyond the seas, he cannot rule from there. So to handle the affairs here, he appointed his relative Mountbatten as his governor general to administer his position in British India. This was then. This happened on 15th August 1947, and we are celebrating this appointment. No, it is time being to administer oath of prime ministership to the Indian. Temporarily they have appointed. మరి దాని తర్వాత ఎలక్షన్స్ వర్ హెల్డ్ కదా. then కాన్స్టిట్యూంట్ ఇది టెంపరరీ కాదు. ఇది ఈ యాక్ట్ ఇండియన్ ఇండిపెండెన్స్ యాక్ట్ అన్నది ఆల్మోస్ట్ 2.5 years కమెన్స్మెంట్ లో ఉంది. అదే పాకిస్తాన్ లో అయితే 1955 వరకు కూడా ఉంది. ఇది టెంపరరీ బేసిస్ లో కాదు. ఇది ఒక రాజ్యాంగం రాసుకోవడానికి బర్మా వాళ్ళు జస్ట్ ఇన్ 3 months to 6 months లో రాసుకున్నారు. ఇది 2.5 years ఎందుకు పట్టింది రాసుకోవడానికి? ఇది టెంపరరీ కాదు. ఇది టెంపరరీ అయినా కానీ ఇండిపెండెన్స్ వచ్చినప్పుడు ఇమీడియట్ గా సోవరెంటీ అన్నది ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి కదా టు ద పీపుల్ ఆఫ్ దిస్ కంట్రీ. అప్పుడే కదా సోవరెంటీ ఎప్పుడైతే పీపుల్ ఆఫ్ దిస్ కంట్రీకి వచ్చిందో అప్పుడే దాన్ని ఇండిపెండెన్స్ అంటాం. But being the subjects and allowing him to appoint his administrator to administer his position అన్నది ఇండిపెండెన్స్ కింద రాదు కదండి. అంటే మనకు 1950లో మనం రిపబ్లిక్ మనం అయినాం కదా. మనం వి హావ్ సబ్మిటెడ్ కాన్స్టిట్యూషన్ టు అవర్ సెల్స్ కదా. అది వేరే దీంట్లో సార్. ఫస్ట్ బేసిక్ దే అర్థమైంది అనుకోండి, అప్పుడు అది ఎందుకు ఎట్లా దాచిపెట్టారు, ఎట్లా ఇది చేశారన్న తర్వాత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఎనీ అదర్ డే. రైట్. ఇప్పుడు నౌ లెట్ us స్టిక్ టు దిస్. అంటే ఇప్పుడు ఈ 15th August 1947 ప్రొక్లమేషన్ ప్రకారము వీఆర్ స్టిల్ ది సబ్జెక్ట్స్ ఆఫ్ బ్రిటిష్ అంటారు మీరు. ఈవెన్ యాజ్ ప్రొక్లమేషన్ కదా సార్, ఇది యాక్ట్. ఇది యాక్ట్. అది ప్రొక్లమేషన్ అంటే డిక్లరేషన్. ఇది యాక్ట్. ఇది పార్లమెంట్ పాస్ చేసినటువంటి యాక్ట్. పార్లమెంట్ పాస్ చేసినటువంటి యాక్ట్ ప్రకారం సోవరెంటీ ఓవర్ ఇండియా ఇస్ వెస్టెడ్ విత్ ద బ్రిటిష్ కింగ్, అండ్ హీ అపాయింటెడ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ టు గవర్న్ హిస్ బ్రిటిష్ పొజిషన్, దట్ ఈస్ ఇండియా. On that day, dominion of India was established, and the people of India remained as British subjects. What is the position today? టుడేకి మళ్ళీ టుడేకి వస్తున్నారు సార్. ఆల్రెడీ ఒక 15-16 డాక్యుమెంట్స్ ఉన్నాయి. అవన్నీ 15th August రిలేటెడ్ సంబంధించినవి. అవి అయిన తర్వాత సమ్ అదర్ డే మనం దాని గురించి వెళ్తాం. ఎందుకంటే ఈ బేసిక్స్ ముందు షాక్ లో ఉంటారు, ఈ అర్థం అవడానికి టైం పడుతుంది. రైట్. ఇది ఇండియన్ ఇండిపెండెన్స్ మెడల్ సంబంధించింది. ప్రెస్ ఇన్ఫర్మేషన్ బ్యూరో వాళ్ళు రిలీజ్ చేశారన్నమాట. ఈ దేశానికి స్వతంత్రం వచ్చినట్టుగా భ్రమపడేలా చేస్తూ ఈ బ్రిటిష్ కింగ్ అనేవాడు ఏం చేశాడంటే ఇండియన్ ఇండిపెండెన్స్ మెడల్ అన్నది ఒకటి
పోలీసులకి ఇద్దాము బాగా సర్వీస్ చేసిన వాళ్ళకి అనేసి ఇది స్టార్ట్ చేశారు. To mark the advent of Indian independence and in order that members of the armed forces in India should bear some recognition for this important event, His Majesty the King has instituted a new medal called the Indian Independence Medal according to a royal warrant dated July 21, 1948. 1948 అంటే ఆల్మోస్ట్ ఒక 1 year కి ఇది వచ్చింది. అసలు ఇండిపెండెన్సే రాలేదు, ఇండిపెండెన్స్ మెడల్ అన్నది ఒకటి ఇష్యూ చేయడం జరిగింది రాజు ద్వారా. అంటే రాజు పరిపాలనలోనే మనం ఉన్నాం అన్నది ఈ డాక్యుమెంట్ మీకు ప్రూవ్ చేస్తుంది. దిస్ ఈస్ ఇష్యూడ్ ఆన్ 17/9/1948 బై ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. కానీ ఇక్కడ లాస్ట్ లో చూడండి, ది అబౌవ్ ఇస్ నాట్ టు బి బ్రాడ్కాస్ట్ ఆర్ పబ్లిష్డ్ బిఫోర్ సాటర్డే September 18 ఇష్యూ చేశారు. అది వాళ్ళ గవర్నింగ్ పాలసీ అండి. ఇది అంటే ఇంత ముందుగా అరే పబ్లిక్ కి తెలియకూడదని ఏదో డేట్ పెట్టుకుంటారు అంతే. ఇట్ ఈస్ అవుట్ ఆన్ 17/9/48. అది డ్రాఫ్టింగ్ అంతా కంప్లీట్ చేసి పెట్టుకుంటారు, పంపించడం బయటికి పంపించడం మాత్రం ఒక డేట్ పెట్టుకొని పంపిస్తారు. ఇది ఫస్ట్ వరల్డ్ వార్, సెకండ్ వరల్డ్ వార్ లో మన సైడ్ నుంచి కొంతమంది వెళ్ళి పోరాడారు కదా, దానికి సంబంధించి రిమెంబరెన్స్ డే అన్నది బ్రిటిష్ కింగ్ అన్నది చేద్దామని ప్రెస్ నోట్ ఇచ్చాడనమాట. హిజ్ మెజెస్టీ ద కింగ్ హ్యాస్ డిసైడెడ్ దట్ సండే November 6, 1949 అంటే ఆల్మోస్ట్ 2 years తర్వాత 15th August 1947 కి 2 years తర్వాత should be observed as the day of remembrance for the wars of 1914-18 and 1939-49. A 2 minutes silence should be observed. కింగ్ ఫర్మానా ఇచ్చాడు అనమాట, రిమెంబరెన్స్ డే పాటించండి, మా కోసం మీరు అందరు పోరాడారు కదా ప్రపంచ యుద్ధాల్లో అని. జవహర్లాల్ నెహ్రూ వాస్ ది ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇండియా ఆల్రెడీ anointed. ఉన్నాడు, ఆల్రెడీ ప్రైమ్ మినిస్టర్ గానే ఉన్నాడు. But still you see this communication from the Majesty, his king. అక్కడ నుంచి వస్తుంది, ఎందుకంటే he is the sovereign కదా, he is the king and Jawaharlal Nehru is only advisor to the king and the only mediator is representative is the Mountbatten, Governor General. My goodness, so this is a big thing. Don't you think entire India will be shaken by this? Only being the representative, Governor General will sign on behalf of the king every official documents. So this is 2 years after independence. 2 సంవత్సరాలు స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత ఇంకా రాజరికం పోకడలోనే రాజే పాలిస్తున్నాడు, రాజే పరిపాలిస్తున్నాడు. మనకు ఒక రాజు ఉన్నాడు అన్న ప్రధానమంత్రి నెహ్రూ గారు ఉన్న తర్వాత కూడా రాజే పరిమాణాలు అంటే ఏందని నాకు అర్థం కావడం లేదు. ఇది పెద్ద, దిస్ ఇస్ అ బిగ్ ఎక్స్పోజర్. ఐ థింక్ విషయం ఏంటంటే ఈ దేశ ప్రజలకు ఒక రాజు ఉండేవాడు, రాజు యొక్క పరిపాలన మనం ఉన్నామన్న సంగతే తెలీదు. 30 సంవత్సరాలు అయింది, స్వతంత్ర పౌరులం, మనకు ఎన్నికలు వచ్చినాయి, ప్రధానమంత్రి నెహ్రూ అని అనుకున్నాం, కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలిచింది. అవునండి. సో సింగిల్ ప్రశ్న ఒకటి వేయలేదు జనాలు, ఏంటి అంటే ఏ రాజు యొక్క ప్రధానమంత్రి? ఇప్పుడు అక్కన్న మాదన్న ఉన్నారు, వాళ్ళు ఫలానా నిజాంకి సంబంధించిన మంత్రులు అంటాం, బీర్బల్ ఫలానా వాడికి మంత్రి అంటాం, తిమ్మరసు ఫలానా రాజుకి మంత్రి అని అంటాం. ఈ నెహ్రూ అనేవాడు ఏ రాజుకి ప్రధానమంత్రి అన్న ప్రశ్న ప్రజలు వేయలేదు ఇంతవరకు. 70 సంవత్సరాలు అయిపోయింది. అంటే మనకు అప్పుడు ప్రెసిడెంట్ కూడా ఉన్నాడు కదా. అప్పుడు ఈ 1950 తర్వాత వచ్చింది అది ప్రెసిడెంట్ అన్నది. ప్రెసిడెంట్ తర్వాత వచ్చాడు, మన సోవరెన్ రిపబ్లిక్ ప్రెసిడెంట్ అన్నది కాన్స్టిట్యూషన్ ఫుల్ కమిట్మెంట్ అయిన తర్వాత వచ్చాడు. అప్పటి వరకు ఎవరికి అర్థం కాంది, మనం ఇంకా స్వతంత్రం వచ్చిన తర్వాత కూడా బ్రిటిష్ రాలేదండి, వచ్చిందని భ్రమపడేలా చేస్తున్నారు. ఇది కండిషన్డ్ మైండ్ సెట్. స్వతంత్రం అన్నది రాలేదు, వచ్చిందని చెప్తున్నారు, కానీ ఇప్పుడు ఉన్న అఫీషియల్ డాక్యుమెంట్స్ అన్ని ఏం చెప్తున్నాయి? స్వతంత్రం రాలేదనే చెప్తున్నాయి. स्वतंत्र हम 1947 में नहीं बने क्योंकि ये डॉक्यूमेंट पुष्टि करते हैं कि ब्रिटिश के राजा के फरमान जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे तब भी चल रहा था, तो हम स्वतंत्र नहीं थे, हम ब्रिटिश के अधीन में थे. वाह. नेक्स्ट डॉक्यूमेंट, ఇది ఇండియాస్ అంబాసిడర్ ఇన్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ప్రెస్ ఇన్ఫర్మేషన్ బ్యూరో వాళ్ళు ఇది రిలీజ్ చేశారు. ఇది వింగ్ కమాండర్ రూప్ చంద్ హ్యాస్ బీన్ అపాయింటెడ్ హిజ్ మెజెస్టీస్ అంబాసిడర్ ఫర్ ఇండియా ఇన్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్. డేట్ వచ్చి March 19, 1948.
British king being the king of dominion of India, in the sovereign capacity, appointed wing commander Roopchand as ambassador to Afghanistan. ఇది మన ఇండియా పరిస్థితి. Oh goodness, such stalwarts. మనకి రాజు ఉన్నాడన్న సంగతే తెలియకుండా చరిత్రకారులు, ఇంటెలెక్చువల్స్ వీళ్ళందరూ 70 సంవత్సరాల కాలం గడిపేశారండి. Why we are doing this show is, even today we are enslaved minds. We are being conditioned on any issue. How political parties, there is no political party in our constitution, but still political party representing us. They are not public representatives. This is how we are being conditioned. Goodness. Yes, sir. ఇది ఆగస్టు 1947 ప్రెస్ రిలీజ్. ఇది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా వాళ్ళు రిలీజ్ చేశారు. Yeah. The government of India has declared Friday the 15th and Saturday the 16th of August 1947 to be public holidays throughout the Dominion of India in celebration of the inauguration of the new Dominion of India, according to the notification published in Gazette of India this Saturday morning. ఇనాగరేషన్ ఆఫ్ న్యూ డొమినియన్ ఆఫ్ ఇండియా వస్తుంది కాబట్టి ఆ రోజు పబ్లిక్ హాలిడే కింద 16వ తారీఖు 15వ తారీఖు రెండు కూడా పబ్లిక్ హాలిడేస్ కింద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా డిక్లేర్ చేసింది. ఇండిపెండెన్స్ డే సెలబ్రేషన్ ఆ రోజు జరగలేదు. ఆ తర్వాత రోజు మాయ చేసి మభ్య చేసి దాన్ని ఇండిపెండెన్స్ డే కింద మార్చారనమాట. యాక్చువల్లీ ఇది ఇనాగరేషన్ ఆఫ్ డొమినియన్ ఆఫ్ इंडिया डे. आप देख चुके, ये पूरे आधार आपके सामने, हम स्वतंत्र ही नहीं है. 15th August 1947 official document issued by the government of India on official document. 1st August 1947. How we have been conditioned. మనం ఏ విధంగా మనం మైండ్ తో ఆడుకున్నారు, మైండ్ గేమ్. ఇప్పుడు కూడా అదే గేమ్ ఆడుతా ఉన్నారు. పాకిస్తాన్ అంటారు, చైనా అంటారు. అందు గురించే ఈ షో చేస్తా ఉన్నాం. ఈవెన్ आज के दिन भी पाकिस्तान, चाइना और इस तरह हमको दिमाग को ये कंडीशन कर रहे हैं हमारे नेता लोग. इसीलिए हम 1947 में स्वतंत्र ही नहीं थे. नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स. ఇది హాలిడేస్ ఇన్ క్లోజ్డ్ హాలిడేస్ ఇన్ 1949. సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు పబ్లిక్ ఆఫీసెస్ అన్ని కూడా ఎప్పుడెప్పుడు క్లోజ్ చేయాలన్నది ఒక లిస్ట్ ఆఫ్ డేస్ ఇచ్చిందనమాట. అందులో మీకు కింగ్స్ బర్త్డే 9th జూన్ అని ఉంటుంది. కింగ్స్ బర్త్డే అర్థమవుతుందా మీకు? వాడు ఎవడో పనికి మాలినోడు ఇక్కడికి వచ్చి రాజ్యపాలన చేసినోడి తరగేసామని చెప్పిన వీళ్ళు, ఈ స్వతంత్ర సమరయోధులు, ఆ రాజు యొక్క బర్త్డేని వీళ్ళు గవర్నమెంట్ గా దీంట్లో అఫీషియల్ గా పబ్లిష్ చేసుకొని సెలబ్రేట్ చేసుకున్నారు వీళ్ళు. 4/12/48 document. It's a shame how we have been conditioned. They are celebrating King's birthday. This is official document, please. Anyone can refer. How we have been fooled. How we have been fooled. King's birthday, 9th June. 9th June, King's birthday, the official document. However, we have been conditioned. Closed holidays in the Government of India offices in Delhi and Simla. The following is their list. See, bank holiday, 1st January. And you see, we have lost 10 minutes. King's birthday, 9th June. And this was released on 4/12/48. Shame. 4/12/48. ఇది లండన్ గెజెట్. ఇది ఇందులో ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్ చూడండి. Whereas at the time of coming into force of the Indian Independence Act 1947, our style and titles were in the Latin tongue. Georgius VI, De Gratia Magnae Britanniae Hiberniae et Terrarum Transmirianum qua in detonate sunt terratum. So this is all India Imperator, and in the English tongue, George VI, by the grace of God of Great Britain, Ireland and the British dominions beyond the seas, King, Defender of the Faith, Emperor of India, we have thought fit and do hereby appoint and declare that so far as conveniently may be, on all occasions and on all instruments wherein our style and titles are used in the Latin tongue, the words India Imperator, and in the English tongue, the words Emperor of India shall be omitted.
ఇందులో ఏం చేశారంటే ఎంపైర్ అన్నది డొమినియన్ అయిపోయింది కదా సార్. అవును. కాబట్టి ఎంపరర్ అన్న పదాన్ని రాయల్ టైటిల్స్ లోంచి తీసేశారు. ఆ తీసేసిన నోటిఫికేషన్ అన్నమాట లండన్ గెజిట్ లో వేశారు. కింగ్, ఫ్రమ్ దేర్ ఆన్వర్డ్స్ ఎంపరర్ బికమ్స్ ది కింగ్. ఇక్కడ పారాగ్రాఫ్ చూడండి. జార్జ్ 6 బై ద గ్రేస్ ఆఫ్ గాడ్ ఆఫ్ గ్రేట్ బ్రిటన్, ఐర్లాండ్ అండ్ ద బ్రిటిష్ డొమినియన్స్ బియాండ్ ద సీస్. బియాండ్ ద సీస్ ఏవేవైతే డొమినియన్స్ ఉన్నాయో, ఇంక్లూడింగ్ ఇండియా, పాకిస్తాన్, కెనడా, సౌత్ ఆఫ్రికా, ఆస్ట్రేలియా, కెనడా, ఇవన్నీ కూడా బియాండ్ సీస్ వస్తాయి అన్నమాట. రైట్. డిఫెండర్ ఆఫ్ ద ఫెయిత్ అండ్ ఎంపరర్ ఆఫ్ ఇండియా. ఈ ఎంపరర్ ఆఫ్ ఇండియా అన్నది పోయింది, ఎందుకంటే ఇండియా డొమినియన్ అయిపోయింది కాబట్టి ఎంపరర్ ఆఫ్ ఇండియా అన్నది తీసేద్దాం అన్నది నోటిఫికేషన్ యొక్క సారాంశం. మై గాడ్. అయ్యా నెహ్రూజీ, అయ్యా పటేల్ జీ, all those wonderful stalwarts of our independence, how did you not disclose this to the people of India? आप इस तरह डॉक्यूमेंट्स क्यों नहीं बताए? हम तभी भी गुलामी थे राजा के नीचे, एम्परर जाके वो किंग बनता है. ये सब डॉक्यूमेंट्स ऑफिशियल, हाउ वी हैव बीन कंडीशन, हम किस तरह हमको गुमराह किया गया, ये सब आपके सामने है. क्रेडिट गोज टू शिव प्रसाद एडवोकेट. Yeah, we have only 7 minutes, sir. We have to rush through the first series. Interesting. ఇది లండన్ డిక్లరేషన్ సార్. ఇప్పుడు 15th August 1947 ఏ స్టేటస్ అయితే ఇచ్చారో డొమినియన్ స్టేటస్ ని, అదే స్టేటస్ ని కాన్స్టిట్యూంట్ అసెంబ్లీ ఆఫ్ ఇండియా ఇన్ మే 1949 ratified this London Declaration, accepting that status given, which was given on 15th August 1947. అంటే ఆ రోజు ఉన్న స్టేటస్ ఏంటి అని అంటే, సోవరెంటీ ఈజ్ వెస్టెడ్ విత్ ద బ్రిటిష్ క్రౌన్ అండ్ ద పీపుల్ ఆఫ్ ఇండియా రిమైన్డ్ యాజ్ బ్రిటిష్ సబ్జెక్ట్స్. దట్ ఈస్ ద స్టేటస్ దట్ వాస్ గివెన్ ఆన్ 15th August, and this London Declaration was ratified to accept that status. The government of the United Kingdom, Canada, Australia, New Zealand, South Africa, India, Pakistan, and Ceylon, whose countries are united as members of the British Commonwealth of Nations and owe a common allegiance to the Crown, which is also the symbol of their free association, have considered the impending constitutional changes in India. The government of India have informed the other governments of the Commonwealth of the intention of the Indian people that under the new constitution which is about to be adopted, India shall become a sovereign independent republic. The government of India have however declared and affirmed India's desire to continue our full membership of the Commonwealth of Nations and our acceptance of the King as the symbol of the free association of its independent member nations and as such the head of Commonwealth. Sarji, namaskaram. నెక్స్ట్ డాక్యుమెంట్కి వెళ్ళండి సార్, ఈ తర్వాత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. God. Let us rush through, sir. 5 నిమిషాలు. ఇది హై కమిషనర్, వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇది వికే కృష్ణమీనన్ని హై కమిషనర్ కింద అపాయింట్ చేశారన్నమాట. యాక్చువల్లీ ఏంటంటే, ఏ కంట్రీ విచ్ ఈస్ ఫారిన్ టు బ్రిటిష్ క్రౌన్, దేర్ అంబాసిడర్ విల్ బి అపాయింటెడ్. ఇందాక మనం ఆఫ్ఘనిస్తాన్ కి అంబాసిడర్ అపాయింట్ చేయడం రూప్ చంద్ ని చూసాం కదా. ఇక్కడేమో రిప్రజెంటేటివ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇన్ యునైటెడ్ కింగ్డమ్ విల్ బి హై కమిషనర్, బికాస్ India and United Kingdom both are not foreign to each other, because both remain under the same sovereign reigns of this British Crown. Hence both are not foreigner to each other. అలాంటి దీంట్లో ఏం చేస్తారంటే, కింగ్ కెనాట్ అపాయింట్ హిజ్ రిప్రజెంటేటివ్ టు హిజ్ ఓన్ కంట్రీ. అంటే ఇండియా అన్న ఒక దానికి, ఇండియాకి సోవరిన్ కింగ్ అతనే, యునైటెడ్ కింగ్డమ్ కూడా సోవరిన్ కింగ్ అతనే. ఈ రెండింటికి సంబంధించి అంబాసిడర్ అన్నది అపాయింట్ చేయలేడు అతను, ఎందుకంటే కింగ్ రిప్రజెంటేటివ్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అంబాసిడర్. బట్ హియర్ హీ కెనాట్ అపాయింట్ అంబాసిడర్ టు హిజ్ ఓన్ కంట్రీ విచ్ ఈస్ అండర్ హిజ్ సోవరెనిటీ. Hence he will appoint British High Commissioner. So even today I think, and this is High Commissioner only. This is related to that notification. So ये पोस्ट ही करता है कि हम किंग के अंदर ही है, इसीलिए हाई कमिश्नर है यूके में. We are rushing through, my goodness, such important things. ఇప్పటికీ కూడా హై కమిషనర్ ని అపాయింట్ చేస్తారు, అంబాసిడర్ ని అపాయింట్ చేయరు ఏ కామన్వెల్త్ కంట్రీకి కూడా, బికాస్ ఆల్ కామన్వెల్త్ కంట్రీస్ ఆర్ అండర్ ద సోవరెనిటీ ఆఫ్ ద సేమ్ బ్రిటిష్ క్రౌన్ and they are not foreign to each other. Wonderful. Rush through, sir. Next, any documents, sir? British Nationality Act 1948. British Nationality Act కవర్ చేసామండి.
అయిపోయింది కదా. సెక్షన్ 1(3) బ్రిటిష్ సబ్జెక్ట్ కూడా ఇది చేసినాం కదా, మీనింగ్ గురించి చెప్పాం కదా. ది సప్లిమెంట్ టు ది లండన్. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇందులో ఏంటంటే ఫస్ట్ పేరాకి వెళ్ళండి. The king has been graciously pleased on the occasion of the celebration of His Majesty's birthday and on the advice of His Majesty's Indian ministers, అంటే మన నెహ్రూ అండ్ కంపెనీ, to give orders for the following appointment of the most excellent order of the British Empire. ఇది ఎవరెవరికైతే పోలీస్ మెడల్స్ అవన్నీ ఇవ్వాలో వాళ్ళందరికీ మన నెహ్రూ గారు రికమెండ్ చేశారనమాట. వీళ్ళందరికీ కూడా అవి ఇచ్చారనమాట. కుట్టప్ప వెంకటేశ్వర్లు, కేశవ్ మీనన్, ప్రేమానంద కుట్టప్ప మోనప్ప, కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్ అఫిషియేటింగ్ మెడ్రాస్, 9 June 1949. బికాస్ లాస్ట్ 3 minutes ఉంది సార్, 2 minutes ఉంది. ఇంకేం చెప్పదలుచుకున్నారు? ఆల్మోస్ట్ 2 years తర్వాత ఇది మీరు కంక్లూడ్ చేయండి సార్. ఇంకా మీరు ఇంకా కంక్లూడ్ చేయండి, ఇంకా చాలా ఉంటాయి. కానీ ఇది ఇది ఎక్స్ట్రాడినరీ. ఇది మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హోమ్ అఫేర్స్ ఉంది ఒకటి. ఇది రిపబ్లిక్ డే. ఇది తర్వాత చూద్దాం. నెక్స్ట్ ఇదేమో ఇది స్విస్ కన్ఫెడరేషన్ ఇండియాకి సంబంధించిన డొమినియన్ ఆఫ్ ఇండియాకి సంబంధించిన అగ్రిమెంట్. నెహ్రూ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ ద బ్రిటిష్ కింగ్ సైన్డ్ దిస్ డాక్యుమెంట్. గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా స్విస్ కన్ఫెడరేషన్ సంబంధించిన డాక్యుమెంట్ ఇది. ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ ద బ్రిటిష్ కింగ్ జార్జ్ 6 నెహ్రూ సైన్డ్ దిస్ డాక్యుమెంట్ రిప్రజెంటింగ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. మై గాడ్, దే హావ్ బీన్ హైడింగ్ దిస్. సో ఈ లాస్ట్ నుంచి మనం మళ్ళీ వద్దాం. ఇప్పుడు ఏం చెప్పదలుచుకున్నారో చెప్పండి. అంటే ఈ ఇండిపెండెన్స్ డే అన్నది ఒక ఫేక్ సెలబ్రేషన్. అది ఆల్ దీస్ డాక్యుమెంట్స్ ప్రూవ్ దట్ ఇండియా రిమైన్డ్ అండర్ ద రూల్ ఆఫ్ బ్రిటిష్ క్రౌన్ అండ్ ద పీపుల్ ఆఫ్ దిస్ కంట్రీ continued to be the British subjects as on 15th August 1947. And this is nothing short of failure of the intellectuals, historians, academicians, politicians, and the press. At least you should congratulate DRTSPR channels. It is coming out openly and boldly to remind them the history that you were slaves, you were misled, and the same slavery and misleading continuing as on today. Shall we end it at this point, sir? And second series will be next week, as per the time of Shiva Prasad Garu, with more documents. How we have been fooled. We were not at all independent. हम स्वतंत्र ही नहीं थे 1947, 1948, 1949 भी. ये डॉक्यूमेंट्स पूरे पुष्टि करते हैं कि हम राजा के नीचे, ब्रिटिश राजा के नीचे ही थे. మనము బ్రిటిష్ రాజువారు పరిపాలిస్తున్నారు. 1947, 49 కూడా ఆధారాలతో ఈరోజు నిరూపించబడ్డది. ఏ విధంగా మనను స్వతంత్రులమని, ఇది మోసం అంటారా, తప్పిదం అంటారా, లేక మనపై కక్షతో ప్రేమతో కాదు. ఇది వాస్తవాలు తెలియాలి ప్రతి ఒక్క పౌరుడికి. దే షుడ్ నో ది ట్రూత్. सभी लोगों को सच पता रहना चाहिए नागरिक को, क्यों छुपाया गया. अगले शो में we will continue. Thank you very much, sir. Do support DRTSPR channels. They are all in larger public interest. This is the biggest exposure on DRTSPR channels. Mind you, that is why we said